फ्रेंड ओडिया डिपार्टमेंट आपको समस्त को स्वागत करुच्ची। मु चलतु आज आम जो मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ ओपीएससी एसएसबी ओएएस आईएएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर गुरुत्वपूर्ण प्रश्न रही। चलतु आज आम आलोचना करिया। प्रथम प्रश्न रही ओडिशा रे आदिवासी लोक सहित संग्रह दिगरे किए प्रथम पदक्षेप नहीं। ऑप्शन रही चक्रधर महापात्र, कुंज बिहारी दास, लक्ष्मीनारायण साहू, गोपाल चंद्र प्रहरी। यार सठिक उत्तर होछि लक्ष्मीनारायण साहू। परवर्ती प्रश्न थॉम्पसन के मत मोटिव्र संख्या केते? ऑप्शन रही 20, 22, 50, 23। यार सठिक उत्तर होछि 23। प्रश्न नंबर 3 हरिहर मिश्र प्रथम कविता संकलन नाम लेख। ऑप्शन रही शंखनाभी, चंद्रबिंब, दिव्य असंतोष, संध्या दर्शन। यार सठिक उत्तर कौन हम कहतु? यार सठिक उत्तर हम शंखनाभी। प्रश्न नंबर 4 सारड़ा महाभारत श्लोक संख्या केते? सारड़ा महाभारत श्लोक संख्या केते? ऑप्शन रही 1,50,000, 1,20,000, 1,10,000, 1,40,000। यार सठिक उत्तर हो 1,40,000। प्रश्न नंबर 5 ढगमालिका तत्वावधानी कहार सृष्टि? ऑप्शन रही दीनकृष्ण दास, अपर्णा पंडा, गोलक बिहारी धल, गोपाल चंद्र प्रहराज। यार सठिक उत्तर हो अपर्णा पंडा। प्रश्न नंबर 6 स्टैटिक फोक लिटरेचर क्या कहुए? ऑप्शन रही मुद्रित लोक साहित्य, कथित लोक साहित्य, अनुदित लोक साहित्य, जनजाति लोक साहित्य। यार सठिक उत्तर हो मुद्रित लोक साहित्य। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 7 चंद्रशेखर नंदन प्रथम गल्प केउटी? ऑप्शन रही गदा डकायत, सौदामिनी, प्रतिरोध, विसर्जन। यार सठिक उत्तर हो सौदामिनी। प्रश्न नंबर 8 उपमान ठारू उपमेयर आधिक्य कथित हेले केउं अलंकार हुए? ऑप्शन रही उत्प्रेक्षा, लब्धोपमा, व्यतिरेक, रूपक। यार सठिक उत्तर हो व्यतिरेक। प्रश्न नंबर 9 डिवाइन कॉमेडी ग्रंथटी कहा द्वारा रचित? ऑप्शन रही दांते, होमर, मिल्टन, अरिस्टोटल। यार सठिक उत्तर हो दांते। प्रश्न नंबर 10 श्री जगन्नाथ वल्लभ नाटकर रचयिता किए? ऑप्शन रही कन्हई खुंटिया, राय रामानंद, माधवी दासी, दिवाकर मिश्र। यार सठिक उत्तर हो राय रामानंद। प्रश्न नंबर 11 परशुराम विजयम नामक व्ययक संस्कृत नाटक रचनाटी कहार? यह एक नाटक अटे, भूल यह एकांकिक हो जाइए। ऑप्शन रही कपिलेन्द्र देव, वासुदेव सार्वभौम, ईश्वरपुरी, राय रामानंद। यार सठिक उत्तर हो कपिलेन्द्र देव। प्रश्न नंबर 12 क्यों संस्कृत रचना रे ओडिया गीतटी संयोजित? ऑप्शन रही परशुराम विजय, श्री जगन्नाथ वल्लभ, अनर्घ राघव, सहर। यार सठिक उत्तर हो परशुराम विजय। प्रश्न नंबर 13 आवर देख ए अरिष्ट राज्य तो रुधिर वृष्टि, पुर बेढ़ी रदंती श्रृगालना, शुण राजन हो किए तोर राज्य ब्रह्मा बधेना। उद्धृतिटी क्यों रचनार अनित? ऑप्शन रही परशुराम विजय, अनर्घ राघव, उपासना शतकम, नीलाद्रि शतकम। यार सठिक उत्तर हो परशुराम विजय। प्रश्न नंबर 14 क्यों प्रबंध पुस्तकटी चित्तरंजन दासंकर नुहे? ऑप्शन रही जातिरे मो जवन, नेता ओ नारायण, नील चक्रवाल से पारे, पश्यति दिशि दिशि। यार सठिक उत्तर हो नील चक्रवाल से पारे।
ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15 ଜଗତ ଦର୍ଶନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନରେ ଜଗତ ଗ୍ରନ୍ଥୋଦୟ କେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୁରୁଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତେ, ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୁରୁଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16 ମୋ ଅକୁହା କାହାଣୀ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକଟି କାହାର? ଅପସନ୍ ରହିଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଶ୍ରଦ୍ଧାକର ସୁପକାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17 ଶଣିତ କାବ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ରଚନା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, କବିତା, ନାଟକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହା ଏକ ଗଳ୍ପ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18 ନାକଟା ଚିତ୍ରକର ଉପନ୍ୟାସକୁ କିଏ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ରାମେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19 ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାପାତ୍ର, ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ସତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର, ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20 ଅନାମ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ରାଜକିଶୋର ରାୟ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାସ, ଫତୁରା ନନ୍ଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନାମ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21 ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କବିତା ସଂକଳନ କେଉଁ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି 1971, 1972, 1973, 1974। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1973। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22 ଗୋଆ ଡାମଣ୍ଡି ଓ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଅପସନ୍ ରହିଛି ରବି ସିଂ, ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ର, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23 କେଉଁଟି ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଉଲଗ୍ନ ବନବାସ, ଅପହଞ୍ଚ, କ୍ୱଚିତ୍ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ପ୍ରେମର ନିୟତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଲଗ୍ନ ବନବାସ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 24 କେଉଁ ଅନୁଦିତ କୃତିଟି ରାଧାନାଥ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କର? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଶରାବ ରୁସ୍ତମ, ପଇସା ପରମେଶ୍ୱର, ହାମଲେଟ୍, ବୈରାଗ ଶତକ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶରାବ ରୁସ୍ତମ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 25 ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଅଣ ଉପନ୍ୟାସ ଆଣ୍ଟି ନଭେଲ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ପରଜା, ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ, ଶିଳାପଦ୍ମ, ବାଲିରାଜା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 26 ଘେନ ନୈଷେଧ ପରାଏ ଏହା କେଉଁ କାବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଇଚ୍ଛାବତୀ, ଲୀଳାବତୀ, ପରିମକା, କଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 27 ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ବଙ୍କା ସିଧା କବିତା ସଂକଳନ ପାଇଁ କି ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ପୁରସ୍କାର, ସାରଳା ପୁରସ୍କାର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 28 ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳିତ ଚଉପଦୀ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତମାଳାର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ସଙ୍ଗୀତ ସୁଧାକର, ପ୍ରୀତି ସୁଧାକର, ଭକ୍ତି ସୁଧାକର, ଚୌପଦୀ ସୁଧାକର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରୀତି ସୁଧାକର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 29 ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା 2 ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ମହାରଣା, ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ, ନାରାୟଣ ମୋହନ ଦେ।
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାରାୟଣ ମୋହନ ଦେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 30। କେଉଁ ବିପ୍ଳବୀ କବିଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ କବିତାରେ ଲାଲ ପତାକା ଓ ଲାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗୃହୀତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରବି ସିଂ, ମନମୋହନ ମିଶ୍ର, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରବି ସିଂ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 31। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାସଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ସମକାମିତା ଦର୍ଶନ ଆଧାରିତ ହେତୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ହାଇଫେନ୍, ପାନ୍ଥ ନିବାସ, ସେ ଓ ମୁଁ, ଭୁଲ କାହାର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହାଇଫେନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 32। ବକ୍ରୋକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କୁନ୍ତକ, ବାମନ, ମମ୍ମଟ, ଦଣ୍ଡି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 33। କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଦର୍ଶନ ଓ ସମାଲୋଚନା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜବାଦ, ବିପଳାଚ ପୃଥ୍ୱୀ, ଚେତନାର ସୀମା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିପଳାଚ ପୃଥ୍ୱୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 34। ଓଡ଼ିଶାର ଯାତରା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଧୀରେନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଧୀରେନ ଦାସ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ରଥ, ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧୀରେନ ଦାସ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 35। କ୍ରୀତଦାସର କାବ୍ୟ କେଉଁ ଧରଣର ପୁସ୍ତକ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ନାଟକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହା ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 36। କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅଶ୍ରୁତର ସ୍ୱର, ରଥ ସପ୍ତକ, ସବୁଯାକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଲଙ୍ଗଳା ରାଜା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲଙ୍ଗଳା ରାଜା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 37। ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ରାତି ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ କିଏ 2010 ବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କଳ୍ପନା କୁମାରୀ ଦେବୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି, ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 38। ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଟ ଦେଇ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କେଉଁ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି 2005 ମସିହା, 1990 ମସିହା, 1995 ମସିହା, 2007 ମସିହା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1990 ମସିହା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 39। କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ଶକୁନ୍ତଳା, ନରକିନ୍ନର, ଅନୁମାର କନ୍ୟା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶକୁନ୍ତଳା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 40। କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିନାହିଁ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଆହ୍ନିକ କବିତା, ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା ଗଳ୍ପ, ଅମୃତ ଅନୁଭବ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ପରଜା ଉପନ୍ୟାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରଜା ଉପନ୍ୟାସ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 41। କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍? ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସମାଲୋଚକ ଦାଶରଥି ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ 1930 ମସିହା। ଦାଶରଥି ଦାସ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇନାହାନ୍ତି। ଦାଶରଥି ଦାସ 2009 ବର୍ଷର ଅତି ବଡ଼ି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପକ। ଦାଶରଥି ଦାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବନା ନୂଆ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ। ଦାଶରଥି ଦାସ 2009 ବର୍ଷର ଅତି ବଡ଼ି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 42। କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଶ୍ରୀରାଧା କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ 1992ରେ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ। ମେଘ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ନାମ। ରମାକାନ୍ତ ରଥ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ପୁରସ୍କାରର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପକ। ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଅନେକ କୋଠରୀ କବିତା ଗଛ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ।
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ। ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଅନେକ କୋଠରୀ କବିତା ଗଛ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 43। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ଉପରୋକ୍ତ ପଂକ୍ତିଟି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର କେଉଁ ବୋଲିରୁ ଆନିତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି 25 ନମ୍ବର ବୋଲି, 26 ନମ୍ବର ବୋଲି, 27 ନମ୍ବର ବୋଲି, 29 ନମ୍ବର ବୋଲି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 27 ନମ୍ବର ବୋଲି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 44। ଚାରି ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋପୀ ଭକ୍ତି ଅଟେ ସାର, ସେ ଭକ୍ତି ଅଟଇ କୋଠ ଗୋପୀମାନଙ୍କର। ଉପରୋକ୍ତ ପଦଟି କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଆନିତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ନାମରତ୍ନ ଗୀତା, ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ, ଗୋପୀଚନ୍ଦନ, ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 45। 100 ବୋଲି ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋଲିର ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି 15, 20, 22, 25। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ 20। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 46। କେଉଁ କବିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ୱଶୁର, ପୁତ୍ର ଓ ପୌତ୍ର ମଧ୍ୟ କବି ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀ, ନିଶଙ୍କ ରାୟରାଣୀ, ମାଧବୀ ଦାସୀ, କଳ୍ପଲତା, ଜେମା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 47। କେଉଁ ନାରୀ କବିଙ୍କର ସ୍ତବକ କବିତା ସଂକଳନର 131ଟି ଯାକ କବିତାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ବିଭୂତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର, ତୁଳସୀ ଦାସୀ, ବ୍ରହ୍ମତ୍ରୀ ମହାନ୍ତି, ଶୈଳବାଳା ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମତ୍ରୀ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 48। କେଉଁ କବିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର ଦ୍ୟୁତି କବିତା ସଂକଳନ 1993 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମତ୍ରୀ ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମତ୍ରୀ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 49। ପୂର୍ବରାଗ କେଉଁ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ଏକାଙ୍କିକା ଗଛର ନାମ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ରଥ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 50। କିଏ ଉଭୟ କବି ଓ ନାଟ୍ୟକାର ନୁହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର, ହରିହର ମିଶ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 51। ଦୟାକର ଦୀନବନ୍ଧୁ ଶୁଭେ ଯାଉ ଆଜ ଦିନ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତଟି କାହା ରଚନା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଛଟରାୟ, ରାମକୃଷ୍ଣ ସାହୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ଷଣପ୍ରଭା ଚରିତ୍ରଟି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ନାୟିକା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଶାସ୍ତି, ଝଞ୍ଜା, ବାଲିରାଜା, କା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଝଞ୍ଜା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 53। ମାୟା ଚରିତ୍ରଟି କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅମଡ଼ା ବାଟ, ଝଡ଼ର କବରୀ, ନେତା ଓ ନତ୍ରମଣି, ତାମସୀ ରାଧା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅମଡ଼ା ବାଟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 54। ହଗୁରି ଜେନା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଏକ ଚରିତ୍ର? ଅପସନ୍ ରହିଛି ମାଟିର ମଣିଷ, ଚୋରାବାଲି, କଣା ମାମୁଁ, ଅପହଞ୍ଚ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଣା ମାମୁଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 55। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଉତ୍କଳ ମଧୁପ, ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 56। ମୁଁ ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଗଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 57।
ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 57। ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ବର୍ଷ ଜ୍ୟାକବ୍ ଗ୍ଲାଟେଷ୍ଟିନ୍ ମେମୋରିଆଲ ଆୱାର୍ଡ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି 1970, 1975, 1990, 2001। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1975। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 58। ଅନୁମାନ କରିପାର ମୁଁ ଜଳୁଛି ଅଜଳୁଛି ତୀବ୍ର ଦରଜରେ ମିଡ଼ିୟମ ଧୋତି ଏବଂ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରା ଅଧା କାମିଜରେ। ଏହା କେଉଁ କବିଙ୍କର କବିତାଂଶ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଭାନୁଜୀ ରାଓ, ବିଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 59। ଉର୍ବଶୀର ଚିଠି କବିତା ଗୁଚ୍ଛର ପ୍ରକାଶ କାଳ କେତେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି 1960, 1961, 1965, 1981। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1961। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 60। ଓଡ଼ିଆରେ ଏମ୍ଫିଲ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ, ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର, ବିଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ର, କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 61। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣକୁ କେତେ ଜଣ ଅନୁବାଦକ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି 4 ଜଣ, 5 ଜଣ, 6 ଜଣ, 7 ଜଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 6 ଜଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 62। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରଚନାରେ କେଉଁଟିକାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଷ୍ୟ, ଭାବାର୍ଥ ଦୀପିକା, ଭାଗବତ ଭାଷ୍ୟ, ସୁବୋଧିନୀ ଟୀକା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାବାର୍ଥ ଦୀପିକା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 63। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଟୀକା ସ୍ୱରୂପ ରଚିତ ଭାବାର୍ଥ ଦୀପିକାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଗୋବିନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭରତମୁନି, ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 64। ରସ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବା ଆଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଭରତମୁନି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତକ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରସ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବା ଆଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଭରତମୁନି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 65। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୁଦ୍ରଟ ତ୍ରିବିଧ ରୀତିରେ କେଉଁ ରୀତିଟି ଯୋଗ କରି ରୀତିକୁ ଚତୁର୍ବିଧ କଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ବୈଦର୍ଭୀ, କୌଡ଼ି, ପାଞ୍ଚାଳି, ଲାଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲାଟି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 66। ପାରିଲେଣି ଏବେ ଦେବ ବିକର୍ତ୍ତନ, ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ। ଏହା କେଉଁ ବାଦର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଗୁଣବାଦ, ବକ୍ରୋକ୍ତିବାଦ, ଔଚିତ୍ୟବାଦ, ଧ୍ୱନିବାଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହା ଏକ ଔଚିତ୍ୟବାଦର ଉଦାହରଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 67। ଅନୁମିତିବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁକ, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, କୁନ୍ତକ, ଦଣ୍ଡୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 68। ଧ୍ୱନିବାଦର ପରମ୍ପରାରେ ଡ୍ୟାସ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗୃହୀତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅଳଙ୍କାର ଧ୍ୱନି, ରସଧ୍ୱନି, ବସ୍ତୁଧ୍ୱନି, ରୀତିଧ୍ୱନି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବସ୍ତୁଧ୍ୱନି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 69। ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥ ରସଗଙ୍ଗାଧରର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ପଣ୍ଡିତରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ, କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର, ଭାମହ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 70। କମ୍ବଳପାଦ କେଉଁ ଚର୍ଯାଗୀତିର ରଚୟିତା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଚର୍ଯାଗୀତି 8, ଚର୍ଯାଗୀତି 10, ଚର୍ଯାଗୀତି 15, ଚର୍ଯାଗୀତି 40। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚର୍ଯାଗୀତି 8। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 71। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବୋଧ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁ, ବିନାୟକ ମିଶ୍ର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 72। ମଡର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଫଲୋଅର୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ବିନାୟକ ମିଶ୍ର, ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଲାଲ ମିଶ୍ର, ବିସି ମଜୁମଦାର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି
ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 73। କେଉଁ ରୀତି ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ବୈଦର୍ଭୀ, ଗୌଡ଼ୀ, ପାଞ୍ଚାଳୀ, ଲାଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 74। ସମାନ ଶୀର୍ଷକଧାରୀ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ବଳରାମ ଦାସ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଉଭୟଙ୍କ ନାମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ସଭା ବିନୋଦ, ଗଜ ନିସ୍ତାରଣ, ରୋଗିଣୀ ସ୍ତୁତି, ଧ୍ରୁବ ସ୍ତୁତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୋଗିଣୀ ସ୍ତୁତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 75। ରମଣୀୟାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦକ ଶବ୍ଦ କାବ୍ୟମ୍। ଏହା କେଉଁ ଆଳଙ୍କାରିକଙ୍କ ଉକ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ପଣ୍ଡିତରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମମଟ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତକ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 76। ଶର୍ମିଷ୍ଠା କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ସୁଲକ୍ଷଣା ଦେବୀ, ବନମାଳୀ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 77। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ କବିତାର ନାମ ଓ ତାର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଅପସନ୍ ରହିଛି ରୂପାୟନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, କମଳାୟନ ମାୟାଧର ମାନସିଂ, ଚତୁର୍ଥୀ ପ୍ରତାପ ସେନ, ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମାୟାଧର ମାନସିଂ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥୀ ପ୍ରତାପ ସେନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 78। ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ କିଏ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରେ ମହାର୍ଘ ହୀରକର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, କୁନ୍ତଳ କୁମାରୀ ସାବତ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 79। ପୁରୀରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶ କାଳ କେତେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି 1870, 1880, 1882, 1892। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1882। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 80। ପ୍ରାଚୀ ସମିତିର ମୁଖପତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ତ୍ରୈମାସିକ ପ୍ରାଚୀ ପତ୍ରିକା କେଉଁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଇଂରାଜୀ, ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 81। କଲିକତାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା କଳନାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଦିଗମ୍ବର ଦାସ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପରିଜା, କଣ୍ଡୁରୀ ଚରଣ ଦାସ, କାଳୀଚରଣ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଣ୍ଡୁରୀ ଚରଣ ଦାସ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 82। ରାମଶଙ୍କରଙ୍କ ସୌଦାମିନୀ ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ, ଉତ୍କଳ ମଧୁପ, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ମଧୁପ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 83। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଚତୁରଙ୍ଗ, ଶଙ୍ଖ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 84। ଶଙ୍ଖ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମାୟାଧର ମାନସିଂ, ଦୁର୍ଗାଚରଣ କୁଅଁର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାୟାଧର ମାନସିଂ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 85। ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକା କେବେଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଆସୁଅଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି 1945, 1946, 1949, 1951। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1949। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 86। ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ନଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ, ପ୍ରଜାବନ୍ଧୁ, ଉତ୍କଳ ମଧୁପ, ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 87। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ଥାନ କେତେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 88। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେଉଁ ବର୍ଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି 2018, 2014, 2012, 2009। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2014।
ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 89 ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି କି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ହଁ, ନାହିଁ, ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ଲାଭ କରିବାର ଆଶା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 90 ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ମୈଥିଳି, ଅସମିଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 91 ପ୍ରକାଶ କାଳ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ଅପସନ୍ ରହିଛି ବାଜି ରାଉତ, ଭାନୁମତୀର ଦେଶ, କବିତା 1987, ପାଣ୍ଡୁଲିପି। ପାଣ୍ଡୁଲିପି, କବିତା 1987, ବାଜି ରାଉତ, ଭାନୁମତୀର ଦେଶ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ଭାନୁମତୀର ଦେଶ, ବାଜି ରାଉତ, ପାଣ୍ଡୁଲିପି, କବିତା 1987। ଅପସନ୍ ଘରେ ରହିଛି କବିତା 1987, ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ଭାନୁମତୀର ଦେଶ, ବାଜି ରାଉତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାନୁମତୀର ଦେଶ, ବାଜି ରାଉତ, ପାଣ୍ଡୁଲିପି, କବିତା 1987। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନିମ୍ନ କବିତାଂଶଟି କେଉଁ ବାଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ବହନ କରେ? ମୁଇଁ ତ କହୁଛି ଈଶ୍ୱର କଥା ମନେ ଆଣ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଥାଇ ନଥାଇ କି ଯାଏ ଆସେ। ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ, ବାସ୍ତବତାବାଦ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ, ସଂରଚନାବାଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 93 ବଟକରା କି ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଆଦିବାସୀ, ଫରାସୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଗ୍ରୀକ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହା ଏକ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 94 ଲୁଙ୍ଗି କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ତିବ୍ବତୀୟ, ରୁଷୀୟ, ହିବ୍ରୁ, ଇତାଲୀୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲୁଙ୍ଗି ଏକ ତିବ୍ବତୀୟ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 95 ଲଣ୍ଡନ କେଉଁ ଭାଷାର ଏକ ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ସ୍ପେନୀୟ, ଓଲନ୍ଦାଜ, ତିବ୍ବତୀୟ, ଇଂରାଜୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲଣ୍ଡନ ହେଉଛି ଏକ ଓଲନ୍ଦାଜ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 96 କେଉଁ ଗାଈର ଗୋବର? ଏହି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ, ଗୋବର ପରି ପବିତ୍ର, ନିତାନ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଘୃଣାଭାବ ପ୍ରକାଶ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 97 କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଦ୍ଧ? ଧନିକ, ନିରୁତ୍ସାହିତ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ପୂଜାସ୍ପଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ପୂଜାସ୍ପଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 98 ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟିକୁ ବାଛ। ଅପସନ୍ କରେ ରହିଛି ରାମବାବୁ ଅପତ୍ରିକ ଅଟନ୍ତି। ଶୈଶବ କାଳରେ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। କାହିଁକି ବୃଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘରେ ରହିଛି କାମଟି ପ୍ରଣବରୁ ଅଶୁଦ୍ଧ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ କାମଟି ପ୍ରଣବରୁ ଅଶୁଦ୍ଧ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 99 ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 99 କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅଶୁଦ୍ଧ? ଅପସନ୍ ହୋଇଛି ସାରଥୀ, ମଶାରୀ, ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ, ଅକୁଣ୍ଠିତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଶାରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 100 ଦାଶରଥୀ ବାବୁ ଅପତ୍ରିକ ଥିଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ କେତୋଟି ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ରହିଛି? ଦାଶରଥୀ ବାବୁ ଅପତ୍ରିକ ଥିଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ କେତୋଟି ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି 1, 2, 3 ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2ଟି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ 2ଟି। ଦାଶରଥୀ ବାବୁ ଏବଂ ଅପତ୍ରିକ ଏହି ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ।